सत श्री अकाल जी, वेलकम टू खालसा एजुकेशन हब। आई होप तुम सारे ठीक होगे एंड बड़ी स्टडी अच्छी चल रही हो। तो जिस तरह 19 सितंबर मंथ स्टार्ट होने वाला है, सब स्कूल सितंबर का एग्जाम स्टार्ट। तो जिन्ना स्टूडेंट्स की अकाउंट्स एंड इकनॉमिक्स की तैयारी नहीं है, उन्होंने दोबारा की कोई लोड़ नहीं। उन्होंने लिए मैं स्पैशल यूट्यूब पर वीडियो अपलोड कर रहा जिसमें मैं कंसैप्ट क्लैरिटी एंड प्रैक्टिकल क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस करवावां। सो तुसी याद नाल साडे चैनल खालसा एडमिशन हब नूं सबसक्राइब कर लो, बैल आइकन प्रेस कर लो, बिकॉज ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 10 ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਨਸੈਪਟ ਵੀ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰੋਗੇ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵੀ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਪੜਾ ਦੇ। ਤੋ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਫਰੈਂਡਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਚੈਪਟਰ 1 ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈਪਟਰ ਪੂਰਾ ਕਵਰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਏ। सो अज असी स्टार्ट करन जा रहे हैं पार्टनरशिप का फर्स्ट चैप्टर अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप बेसिक कॉन्सैप्ट। चैप्टर इंपोर्टेंट है, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल दोनों ही इस चैप्टर के इंपोर्टेंट ने। सो अज की वीडियो में असी इस चैप्टर का थ्योरी पोर्शन कंप्लीट कर लवांगे। सो आओ स्टार्ट करते हैं चैप्टर। सो सब तो पहला साडे को पार्टनरशिप के बेसिक कॉन्सैप्ट विच मीनिंग एंड डेफिनेशन है पार्टनरशिप की। सो मीनिंग की है, partnership is an association between two or more person who agree to do business and share its profit and losses। कीवर्ड्स उठाते साढ़े को इस टाइम से 3 कीवर्ड्स ने, केड़े केड़े? टू और मोर पर्सन, दूसरा डू बिजनेस, तीसरा शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस। सो 3 कीवर्ड्स की डेफिनेशन कंप्लीट हो जाती है। सो वो बिजनेस जेडे दो या दो तो बाद परसन मिल के कोई बिजनेस चला रहे हैं, बिजनेस च काम कर रहे हैं, तो उस तो होने वाला प्रॉफिट और लॉस जो भी उन्होंने साल की कमाई डैट इज़ अ प्रॉफिट और लॉस जो भी उन्होंने अर्न होएगा वो आपस में की करेंगे, शेयर करेंगे, उन्होंने बोलते हैं पार्टनरशिप। नैक्सट, पार्टनरशिप इज़ अ बिजनेस relationship among two or more persons to share profit and losses of the business carried on by all or any of them acting for all। सो इत्थों तक तो असीं कर चुके हैं। हुण इस नवीं गल की है, साडे को ये लाइन का मीनिंग की है, कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ दैम एक्टिंग फॉर ऑल। सो बेसिकली अगर एग्जाम्पल नाल समझिए, मैं तुहानूं एक एग्जाम्पल नाल समझाना। जिवें ए बी सी डी एंड ई, ये 5 जाने इस पार्टनरशिप विच पार्टनर्स ने मिल के एक बिजनेस चला रहे हैं, ठीक है जी। और कैरिड ऑन बाय ऑल, इसका मतलब की है कि सारे मिल के बिजनेस चला सकते हैं। मतलब 5 के 5 पार्टनर रोज़ाना तैयार हो के अपनी गड्डी च बह के बिजनेस प्रैमिसिस अपने ऑफिस आएंगे तो बैठ के उत्थे रोज़ाना काम करेंगे। तो इसी कैरिड ऑन बाय ऑल। और एनी ऑफ दैम एक्टिंग फॉर ऑल, इसका मतलब की है कि हो सकता है कि सिर्फ ए एंड ई ही बिजनेस मैनेज कर, बिजनेस चलान, बाकी सारे पार्टनर्स बिजनेस विच मैनेजमेंट विच पार्टिसिपेट ना करन, तां भी वैलिड है। हो सकता है अकल जिहड़ा ए है वो इकल्ला ही बिजनेस मैनेज करे, बाकी सारे पार्टनर्स बिजनेस विच पार्टिसिपेट ना करें। दिस इज़ एनी ऑफ दैम एक्टिंग फॉर ऑल मीनस सारे पार्टनर भी बिजनेस कर सकते हैं, तो कोई एक या दो पार्टनर्स भी बाकियां के बिहाव से बिजनेस चला सकते हैं। ये तो असी जनरल मीनिंग। असी जेकर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सैक्शन 4 तुसी बिजनेस विच +1 की क्लास विच अपने चैप्टर करके आए हो, तुहानूं पता है जो भी पार्टनरशिप बिजनेस होंदे ने, जेकर उन्होंने रजिस्ट्रेशन लैनी होंदी है तो उन्होंने इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर रजिस्ट्रेशन लैनी पैंदी है। तो सैक्शन 4 की दस रहा है कि पार्टनरशिप इज़ द रिलेशन बिटवीन पर्सनस हू हैव एग्री टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ दैम एक्टिंग फॉर ऑल। मीनिंग सेम है जो असी अजे तक समझे, पर एक गल ध्यान देना, जेकर तुसी एग्जाम विच पार्टनरशिप एक्ट की डेफिनेशन लिख रहे हो तो तुहानूं एज इट इज़ लिखनी पेगी, तुसी इहदे विच कोई चेंजिस नहीं कर सकते। पर जेकर तुसी उपर वालियां ये दोवें लिख रहे हो, इहदे विच तुसी अपनी वर्डिंग अपनी अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। सो दिस इज़ द मीनिंग। आई होप तुहानूं क्लीयर है।
अब अगे बढ़ते हैं असेंशियल फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। सब तो पहला फीचर की है 2 और मोर परसन कि पार्टनरशिप करने ਲਈ 2 या 2 तो ਵੱਧ परसन ਤੁਹਾਨੂੰ चाहिए एटलीस्ट 2 और मैक्सिमम 50। मतलब पार्टनरशिप की रेंज की रहेगी, पार्टनरशिप की रेंज की रहेगी 2 to 50। जिन्होंने पता है वो नाल कमेंट सैक्शन में कमेंट भी करन ताकि पता चले कि स्टूडेंट्स ने चीज़ा पहला बेसिक्स क्लीयर ने। सो की है जी 2 और मोर परसन ही मिल के बिजनेस करेंगे। मिनिमम कितने पार्टनर हो सकते हैं 2, मैक्सिमम कितने पार्टनर हो सकते हैं 50। सो अगे बढ़ते हैं। वो आर कंपीटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। हुण ये की हुंदा है कंपीटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट मीनस जिहड़े कैपेबल ने कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। हू आर नॉट माइनर, परसन ऑफ अनसाउंड माइंड, परसन ऑफ डिसकुआलीफाइड बाय लॉ। चलो हुण इनू समझते हैं की है। हुण असीं पढ़िया कि जिहड़े बंदे कंपीटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट आ वही पार्टनरशिप बिजनेस ऐड हो सकते हैं। फिर कौन कंपीटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं है? कंपीटेंट मीन्स कैपेबल। कैपेबल कौन नहीं है? तो अपने को 3 परसन आएंगे। माइनर हू आर नॉट अटेन द एज ऑफ 18। मतलब जिस बंदे की हले तक बच्चे की एज 18 तो घट है वो परसन पार्टनर बनने लिए कैपेबल नहीं है। सेकेंड अनसाउंड माइंड। अनसाउंड माइंड मतलब जिहदी दिमागी हालत ठीक नहीं है, जो आप सही तरह डिसीजन नहीं ले सकता। जिवें एग्जाम्पल ड्रंकन परसन, शराबी बंदा। जब किसी परसन ने नशा किया होवे तो सानू पता है वो सही तरह फैसला नहीं ले सकता। सो जो दिमागी हालत जिहदी ठीक नहीं है उन्होंने बोलते हैं अनसाउंड माइंड। तीजा डिसकुआलीफाइड बाय लॉ। ਹੁਣ ਲੋ ਮੇਨ ਜਿਵੇਂ ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਹੋ ਗਏ, ਪਰਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋ ਨੇ ਹੀ ਡਿਸਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੰਟਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਇਹ 3 ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਪਰਸਨ ਕੈਪੇਬਲ ਨੇ ਟੂ ਮੇਕ ਅ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਕੰਟਰੈਕਟ। ਸੈਕਿੰਡ ਐਗਰੀਮੈਂਟ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪਰਸਨ 'ਚ ਲੀਗਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ। ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟਨਰਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ रिटर्न एग्रीमेंट किया तो वो उत्ते साइन किए हुए हैं कि जो भी टर्म्स एंड कंडीशनस ने उन्होंने वो फॉलो करेंगे। तो इस रिटर्न एग्रीमेंट को की कहते हैं? जिन्होंने पता है जल्दी कमेंट सैक्शन से जाके कमेंट करन ते दसन। सो की कहते हैं उन्होंने जो डॉक्यूमेंट है जो साडा कॉन्ट्रैक्ट है उन्होंने की बोलते हैं? पार्टनरशिप डीड। थर्ड लॉफुल बिजनेस। हुण जो भी वो पार्टनरशिप फॉर्म की है बिजनेस कर लियो, बिजनेस की होना चाहिए है लॉफुल। और बिजनेस लॉफुल हो, कोई इलीगल एक्टिविटी ना तुसीं करदे होवो। फिर नैक्सट है प्रॉफिट शेयरिंग। तो जो भी पार्टनर्स बिजनेस तो प्रॉफिट या लॉस अर्न करेंगे उन्होंने आपस में की करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, शेयर करेंगे इन देयर एग्रीड रेशो, जो भी उन्होंने रेशो डिसाइड की होगी। लास्ट बिजनेस कैन बी कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ द पार्टनर एक्टिंग फॉर ऑल, जो असीं पहला ही समझ चुके हैं। सो आई होप तुहानूं इस तक क्लीयर है। नैक्सट अपने को आते ने राइट्स ऑफ पार्टनर। हुण एक पार्टनर को की राइट्स ने? पहला टू पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट मीनस एक पार्टनर दूसरे पार्टनर नू बिजनेस विच पार्टिसिपेट करन तो नहीं रोक सकता। हर एक पार्टनर को राइट है कि वो बिजनेस विच पार्टिसिपेट कर सकता है। सैकेंड टू बी कंसल्टेड अबाउट अफेयर्स ऑफ द बिजनेस। जेकर बिजनेस रिलेटेड कोई भी डिसीजन लिया जा रहा है तो हर एक पार्टनर की ओपीनियन लिया जाएगा, हर एक पार्टनर को सलाह ली जाएगी। टू इंस्पैक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। वो बुक्स ऑफ अकाउंट इंस्पैक्ट कर सकता है। कोई भी पार्टनर चाहे तो अकाउंट्स नू चैक कर सकता है तो उसकी कॉपी भी अपने को रख सकता है। ठीक है जी। नैक्सट तो जो भी बिजनेस तो प्रॉफिट एंड लॉस होएगा उसको शेयर करेंगे एग्रीड रेशो विच। उस तो बाद जी टू रिसीव इंटरस्ट ऑन द लोन एडवांस बाय हिम टू द फर्म। हम सपोज कर लो अगर कोई पार्टनर जिमें ए बी सी फर्म है, इस फर्म नू ए ने लोन दिता है। हम ए ने ये पार्टनर है उन्हें फर्म नू लोन दिता है। नाउ एक और राइट है कि वह फर्म को इंटरस्ट चार्ज कर सकता है, कि वह फर्म को इंटरस्ट मांग सकता है। वो जेकर साडा एग्रीमेंट होया होएगा तो एग्रीमेंट में जिन्ने परसेंटेज असीं डिसाइड किए होवांगे उन्ना परसेंटेज सानूं लोन
तो इंटरस्ट देना पेगा। लेकिन अगर नहीं एग्री किया तो पार्टनरशिप एक्ट सानू कहता है कि तुहानू एटलीस्ट 6% पर एनम साल का 6% इंटरस्ट देना पेगा। नैक्सट, टू एक्ट अकॉर्डिंग टू द बेस्ट जजमेंट इन केस ऑफ एमरजेंसी मीनस अगर कोई एमरजेंसी की सिचुएशन बन जाती है तो पार्टनर अपनी बेस्ट जजमेंट के अकॉर्डिंगली काम कर सकता है तो उसका जो भी एक्सपेंस होएगा फर्म उन्होंने इंडैमनीफाइड करेगी, मतलब रीइंबर्स रिटर्न करेगी उन्होंने पैसे वापस करेगी। सपोज कर लो कोई फायर ब्रोक हो जाती है, अग लग जाती है ऑफिस प्रैमिसेस विच, हुण उत्थे जो पार्टनर ऑन द स्पॉट अवेलेबल होएगा वो जो भी फायर ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਖਰਚਾ ਆਪਣੀ ਪੋਕਟ ਚੋਂ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਫਰਮ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰੇਗੀ। ਨੋਟ ਟੂ ਅਲਾਉ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਅ ਨਿਊ ਪਾਰਟਨਰ, ਜੇਕਰ ਪਾਰਟਨਰ ਚਾਹਣ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਪਾਰਟਨਰ ਦੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਟੂ ਰਿਟਾਇਰ ਫਰੋਮ ਦ ਫਰਮ ਆਫਟਰ ਗਿਵਿੰਗ ਪ੍ਰਾਇਰ ਨੋਟਿਸ ਫॉर द सेम, मतलब ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪਾਰਟਨਰ ਫਰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੇ, ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਉਹ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਕੇ ਲੀਵ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। To get indemnified against the expenses incurred by him on the business or incurred by him on behalf of the business। ਹੁਣ ਪਾਰਟਨਰ ਨੇ ਜੇਕਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਰਿਲੇਟਡ ਕੋਈ ਵੀ ਐਕਸਪੈਂਸ ਆਪਣੀ ਪੋਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰਾਈਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਐਕਸਪੈਂਸ ਦਾ ਪੈਸਾ ਉਹ ਫਰਮ ਕੋਲੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਐਡੈਮਨੀਫਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਰਿਟਰਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਆਈ ਹੋਪ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦਾ ਟੋਪਿਕ ਸਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਿਆ ਮੀਨਿੰਗ ਆਫ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੀਚਰਸ ਐਂਡ ਰਾਈਟਸ ਆਫ ਪਾਰਟਨਰ। ਨਾ ਟੋਪਿਕ ਹੈ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਡੀਡ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੋਟਸ ਪਸੰਦ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਐਂਡ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ PDF ਫਾਈਲ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨੀਚੇ ਮੇਰਾ WhatsApp ਨੰਬਰ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਡਰੋਪ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ PDF ਫਾਈਲ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਚਲੋ ਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਡੀਡ। ਸੋ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਡੀਡ ਕੀ ਹੈ? The written document containing the terms and condition of partnership। ਹੁਣ ਓਬੀਅਸ ਹੈ ਜੇ ਦੋ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਸਨ ਮਿਲ ਕੇ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੋਏਗਾ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਰਿਟਨ ਫੋਰਮ ਵਿੱਚ ਲਿਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਸਾਡਾ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਡੀਡ। ਸੋ ਇੱਕ ਇਹ ਰਿਟਨ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਟਰਮਸ ਐਂਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਣ ਕਿ ਕਿਸ ਕਿਸ ਬੇਸਿਸ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਹੋਣਗੇ, ਐਂਡ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਵਿਚ ਦ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਕਮਸ ਇਨਟੂ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ। ਸੋ ਇਸ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ 'ਚ ਆਏਗੀ, ਮੀਨਸ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਸਟਾਰਟ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਡੀਡ। ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਲੀਗਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਸਾਈਨਡ ਬਾਈ ਆਲ ਪਾਰਟਨਰਸ। ਲੀਗਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਮੀਨਸ ਇਹ ਸਾਡਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਇਨ ਕੋਰਟ ਵੈਲਿਡ ਹੋਏਗਾ, ਮਤਲਬ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੇਸ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਇਹ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਵੈਲਿਡ ਹੋਏਗਾ ਐਂਡ ਐਜ਼ ਅ ਲੀਗਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਉੱਥੇ ਸਰਵ ਹੋਏਗਾ। ਸੈਕਿੰਡਲੀ ਸਾਈਨਡ ਬਾਈ ਆਲ ਦਾ ਪਾਰਟਨਰਸ। ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾਰਟਨਰਸ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਸ ਐਗਰੀਮੈਂਟ 'ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਸਾਈਨ ਕਰਨਗੇ। ਸਾਈਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਟਰਮਸ ਐਂਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਅਗਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਮੰਨ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਏਗੀ? ਕੀ ਕਲੋਜ਼ ਹੋਏਗਾ? ਕਲੋਜ਼ਿਸ ਮੀਨਸ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਏਗਾ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਆਫ ਪਾਰਟਨਰਸ, ਮੀਨਸ ਪਾਰਟਨਰ ਕੌਣ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨੇਮ, ਉਹਦਾ ਘਰ ਦਾ ਐਡਰੈਸ, ਉਹਦੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਫੋਨ ਨੰਬਰ, ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੰਬਰ, ਪੈਨ ਨੰਬਰ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਫਰਮ। ਹੁਣ ਫਰਮ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਅਜੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਪਾਰਟਨਰ ਔਰ ਫਰਮ 'ਚ ਕੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਓ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਂਦਾ, A, B ਐਂਡ C ਇਹ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, A, B, C ਐਂਡ ਐਸੋਸ਼ੀਏਟ, ਇਹ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ। ਸੋ A, B, C ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਕਪੈਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੀ ਨੇ? ਪਾਰਟਨਰ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਏਗਾ? ਫਰਮ। ਅਤੇ A, B, C ਐਂਡ ਐਸੋਸ਼ੀਏਟ ਕੀ ਹੈ? ਫਰਮਸ ਨੇਮ। ਫਰਮ ਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਨੇਮ ਹੈ। ਸੋ ਸਮਝ ਆਇਆ ਜੀ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟਨਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਕੱਲੇ ਬੰਦਾ ਜਿਵੇਂ A, B ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਕਪੈਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨੇ? ਪਾਰਟਨਰ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਬੋਲਾਂਗੇ? ਫਰਮ। ਅਤੇ ਜਿਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੇਮ ਦੇ ਅੰਡਰ ਇਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਏ? ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਏਗਾ? ਫਰਮ ਨੇਮ। ਸੋ ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈ?
डिस्क्रिप्शन ऑफ द फर्म कि फर्म का नेम की होएगा तो एड्रैस ऑफ द फर्म कितने वह ऑफिस होएगा। प्रिंसीपल प्लेस ऑफ बिजनेस हुण हो सकता ना कोई बिजनेस दियां ब्रांचिस हो सकदियां ने मतलब वो एक तो बाद ऑफिस हो सकते हैं तो प्रिंसीपल प्लेस मीनस हैड ऑफिस वो हैड ऑफिस कितने होएगा जिथे मेन काम होएगा। ठीक है जी क्लीयर है। नैक्सट नेचर ऑफ द बिजनेस वो किस तरह का बिजनेस करेंगे ट्रेडिंग करेंगे मैनुफैक्चरिंग करेंगे ਉਹਦਾ अगे कमेंसमेंट कदों तो बिजनेस स्टार्ट हो रहा है। कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन कि हर एक पार्टनर कितनी कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूट करेगा कि कैपिटल फिक्सड होएगी या फ्लक्चुएटिंग होएगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितने % इंटरेस्ट अलाउड होएगा जो पार्टनर्स को पे किया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जेकर पार्टनर बिजनेस विचों कैपिटल विड्रॉ करते हैं तो उन्होंने कितना इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो वो किस रेशो विच प्रॉफिट एंड लॉस नू शेयर करेंगे। अगे इंटरेस्ट ऑन लोन जेकर कोई पार्टनर इंटरेस्ट लोन दिंदा है फर्म नू तो कितना इंटरेस्ट पे किया जाएगा। नैक्सट आती है रेमनरेशन कि पार्टनर्स नू सैलरी कितनी दी जाएगी सैलरी कितनी मिलेगी कमीशन कितनी मिलेगी किस नू मिलेगी ये भी स्पैसीफाई होएगा। वैल्यूएशन गुडविल जी फर्म की गुडविल आ उन्होंने किस किहड़े मैथड नाल वैल्यू किया जाएगा असीं अगे चैप्टर करना है। एवरेज प्रॉफिट मैथड लवांगे या फिर असी सुपर प्रॉफिट मैथड किहड़ा मैथड लेना वो इत्थे लिखा जाएगा। वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एसेट की रीवैल्यूएशन किमें होएगी। नैक्सट आंदा सैटलमेंट ऑफ अकाउंट्स अगर किसी पार्टनर की डैथ हो जाती है या कोई पार्टनर रिटायर हो जाता है ਜਾਂ ਅਸੀਂ बिजनेस अपना बंद कर रहे हैं डिजोल्व कर रहे हैं उस टाइम ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ पार्टनर्स ने उन्होंने ਦੇ अकाउंट्स ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ सैटल करना है किवें पेमेंट करनी है कैश देना है चैक देने हैं लोन बनाना है बैंक ड्राफ्ट देने सारा कुछ लिखा जाएगा। अकाउंटिंग पीरियड कदों साडा साल क्लोज होएगा 31 मार्च ਨੂੰ कि 31 दिसंबर ਨੂੰ। राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ पार्टनर वो सारी ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ राइट्स कल पढ़े ने वो सारे ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ लिखे होंगे तो असी पहले अज वीडियो में हुई असी पहला स्टार्टिंग जो राइट्स पढ़े ने वो ये लिखे होंगे। ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप किन्ने स्पैसिफिक पीरियड किन्ने टाइम लिए चलेगी 10 साल ली 15 साल ली जाओ वेंचर जरा काम करी उदों तक या विल कि जो तक पार्टनर्स चाहन उदों तक पार्टनरशिप चला सकते हैं। ये सारा कुछ असी +1 में डिटेल च पढ़ के आए हो। अगे आंदा बैंक अकाउंट ऑपरेशंस फिर बैंक अकाउंट हूँ जो 6 पार्टनर्स होंगे तो 6 के 6 पार्टनर के साइन थोड़ी चलनगे। एग्जाम्पल के तौर पर समझो सुपोज मेरी एग्जाम्पल में 3 पार्टनर्स ने इन्होंने SBI अकाउंट में अपना बैंक अकाउंट में करंट अकाउंट ओपन करा लिया है। ठीक है जी तो दसो कोई भी जाना जाके कदों भी पैसे विड्रॉ कर सकता है बैंक का लो करेगा नो। सो इन्हों विचों कोई एक पार्टनर किसी भी एक पार्टनर सपोज कर लो बी नू ऑथराइज किया जाएगा जो सिर्फ बैंक अकाउंट समझे नू ऑपरेट करेगा। मीनस बैंक बी दे साइन ही चलनगे बैंक विच बी ही पैसा डिपोजिट करवाएगा बी ही विड्रॉ करवाएगा। सो केड़ा पार्टनर होएगा जो ऑपरेशन सांभेगा बैंक दी वो जॉइंटली सांभणगे या इकल्ला सांभेगा। डैथ ऑफ पार्टनर अगर डैथ हो जाए तो फर्म डिजोल्व होएगी या कंटिन्यू रहेगी। कोई सैटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट कल पार्टनर्स में कोई झगड़ा हो जाए तो उसनों किस तरह सैटल किया जाएगा वो सारा कुछ साड़ी पार्टनरशिप डीड विच लिखा जाएगा। सो ये सी अपनी पार्टनरशिप डीड। आई होप तुहानूं क्लीयर होएगा। बहुत सिंपल ने इस करके थोड़ा क्विकली कर रहे हैं असी। नैक्सट है इंपोर्टेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड क्यों जरूरी है बिकॉज इट इज़ अ लीगल डॉक्यूमेंट। कानून कोई भी केस थोड़े ते लग जाए तो तुहाडा एज एविडेंस एज ए लीगल डॉक्यूमेंट तुहाडी ये डीड चलेगी। ये डिफाइन करती है रिलेशन बिटवीन द पार्टनर्स इट्स राइट्स ड्यूटी लाइबिलिटी सारे पार्टनर्स की गिवन होंदी है ताकि उन्होंने कोई डिस्प्यूट ना हो सके। नैक्सट कोई डिस्प्यूट हो भी जाता है पार्टनर्स विच तो पार्टनरशिप डीड नू कंसीडर किया जाएगा एज ए बेसिस फॉर द सैटलमेंट ऑफ सच डिस्प्यूट। तो जिस तरह डीड में लिखा होएगा उस तरह ही किया जाएगा। बट ये पॉइंट देखो जी नॉट एसेंशियल बट डिजायरेबल टू हैव पार्टनरशिप डीड। मीनस पार्टनरशिप डीड किदे को होएगी जिहड़ा बंदा अपनी पार्टनरशिप नू रजिस्टर करवाएगा। मीनस अपना बिजनेस रजिस्टर करवाएगा। उसका बिजनेस रजिस्टर्ड होएगा
ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਡੀਡ ਹੋਏਗੀ। ਪਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਓਪਸ਼ਨਲ ਹੈ, ਕੰਪਲਸਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਓਪਸ਼ਨਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟਨਰ ਚਾਹੇ ਉਹ ਇਸਦੀ ਕੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਪਾਰਟਨਰ ਚਾਹਣ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ, ਓਪਸ਼ਨਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਵੇਅਰ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਨੋ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਡੀਡ, ਮਤਲਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਰਜਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਐਕਟ 1932, ਇੱਥੇ 32 ਹੈ, ਕਰ ਲਿਓ ਠੀਕ, ਉਹਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ ਅਪਲਾਈ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਆਪਣੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਆਫ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ। ਅਫੈਕਟਿੰਗ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਇਨ ਐਬਸੈਂਸ ਆਫ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਡੀਡ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਮੀਨਸ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਦੈਨ ਕੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ ਉੱਤੇ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਹੋਣਗੇ, ਆਓ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੋਪਿਕ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਪੂਰੇ ਚੈਪਟਰ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਜੇਕਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾ ਲਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਦੂਸਰਾ ਜੇਕਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਏ। ਤਾਂ ਬੋਲਦੇ हैं, ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਲਓ, ਸਾਰੇ ਰਾਈਟ ਡਾਊਨ ਕਰ ਲਓ, ਨੋਟਸ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਡੀਡ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਡੀਡ नॉट एग्जिस्ट मीन्स एक बिजनेस है जिन्हों ने अपनी बिजनेस में रजिस्टर करवाया है, इस बिजनेस ने रजिस्टर नहीं करवाया। तो सब तो पहला देखो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। जेकर पार्टनरशिप डीड एग्जिस्ट कर रही है तो जो एग्रीड रेशो होएगी, जो उन्होंने लिख दी होएगी ਡੀਡ ਵਿੱਚ, वही रेशो चो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। पर जब डीड ही नहीं होएगी दैन इक्वली प्रॉफिट किस तरह डिस्ट्रीब्यूट होएगा, इक्वली। समझ आया। अगर असी पार्टनरशिप डीड ਨੂੰ रजिस्टर्ड करवा रहे हैं, अपने बिजनेस ਨੂੰ रजिस्टर्ड करवा रहे हैं, तो साड़ी कंट्रैक्ट ਵਿੱਚ जो साड़ी रेशो डिसाइड होगी प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने की, प्रॉफिट उस रेशो ਵਿੱਚ डिस्ट्रीब्यूट होंगे। बट अगर ਡੀਡ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ, ਦੈਨ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਕੁਅਲੀ। ਦੂਸਰਾ ਇੰਟਰਸਟ ਔਨ ਕੈਪੀਟਲ ਐਜ਼ ਪਰ ਡੀਡ। ਹੁਣ ਪਾਰਟਨਰਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ 'ਤੇ ਇੰਟਰਸਟ ਮਿਲੇਗਾ ਜੇਕਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਡੀਡ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਡਿਸਾਈਡ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਸ ਪਰਸੈਂਟੇਜ 'ਤੇ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਬਟ ਅਗਰ ਡੀਡ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਦੈਨ ਨੋਟ ਅਲਾਊਡ। ਮੀਨਸ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਪਾਰਟਨਰਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕੈਪੀਟਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਥਰਡ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ये भी सेम एज पर डीड। जेकर बिजनेस रजिस्टर्ड करवाया है, डीड साढ़े को है, वो भी रजिस्टर्ड है, तो जिस तरह जिन्ना रेट वो डिसाइड होएगा, लिखा होएगा, उन्ना रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। बट जब डीड ही नहीं एग्जिस्ट कर रही तो वो इंटरेस्ट कोई भी चार्ज नहीं होएगा। नेक्स्ट ਰੈਮਨਰੇਸ਼ਨ ਟੂ ਪਾਰਟਨਰ। ਰੈਮਨਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਲਰੀ ਵੀ ਕਵਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਕਵਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਬੋਨਸ ਐਕਸੈਕਟਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕਵਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿ ਹੁਣ ਪਾਰਟਨਰ ਨੂੰ ਸੈਲਰੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗਾ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਮਿਲੇਗੀ, ਬੋਨਸ ਮਿਲੇਗਾ, ਸੋਰੀ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਅਗਰ ਡੀਡ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਡਿਸਾਈਡ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ABC ਪਾਰਟਨਰਸ ਨੇ, ए ਨੂੰ ਮੰਥਲੀ ਇੰਨੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ, B ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸੈਲਰੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਡੀਡ ਵਿੱਚ ਡਿਸਾਈਡਡ ਹੋਏਗਾ, ਲਿਖਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਸੇਮ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਹੋਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੈਲਰੀ, ਕੋਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਆਪਣਾ ਇੰਟਰਸਟ ਔਨ ਲੋਨ। given by
पार्टनर ਹੁਣ ਪਾਰਟਨਰ ਨੇ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਆਪਣੀ ਫਰਮ ਨੂੰ ਲੋਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਮਿਲੇਗਾ ਐਜ਼ ਪਰ ਡੀਡ, ਜਿੰਨਾ ਪਰਸੈਂਟ ਡੀਡ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਚਾਹੇ 2% ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਚਾਹੇ 3, ਚਾਹੇ 10, ਚਾਹੇ 6, ਕੁਝ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਮਿਲੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਡੀਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਦੈਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਲਦੀ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨ ਤੇ ਦੱਸਣ ਕਿੰਨਾ ਮਿਲੇਗਾ 6% ਪਰ ਐਨਮ। 6% ਪਰ ਐਨਮ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟ ਮਿਲੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੀਨਸ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪਾਰਟਨਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਲੋਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਇੰਟਰਸਟ ਮਿਲੇਗਾ 6% ਪਰ ਐਨਮ। ਸੋ ਇਹ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਸੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਰ ਡੀਡ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਰੇਸ਼ੋ ਐਜ਼ ਪਰ ਡੀਡ ਰਹੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇਖੋ ਐਜ਼ ਪਰ ਡੀਡ ਹੈ, ਮੀਨ ਜਦੋਂ ਡੀਡ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਵਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਰੇ ਜਜਮੈਂਟਸ ਉਹਦੇ ਅੰਡਰ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਡੀਡ ਵੀ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ। ਸੋ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ, ਪਾਰਟਨਰਸ ਇਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਡੀਡ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਰੇਸ਼ੋ ਕੀ ਰੱਖਣਗੇ ਇਕੁਅਲ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਇੰਟਰਸਟ ਔਨ ਕੈਪੀਟਲ ਦੇਣਗੇ, ਨਾ ਇੰਟਰਸਟ ਔਨ ਡਰੋਇੰਗ ਚਾਰਜ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੈਲਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਰੈਮੂਨਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਤੇ ਇੰਟਰਸਟ ਔਨ ਲੋਨ ਜੇਕਰ ਪਾਰਟਨਰ ਨੇ ਫਰਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਸ 'ਤੇ 6% ਪਰ ਐਨਮ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਜੀ। ਅਫੈਕਟਿੰਗ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਵਾਲਾ ਟੋਪਿਕ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫਰਮ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕੀ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਿਸ ਰਹਿਣਗੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਸਟ ਚਾਰਜ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਰੇਸ਼ੋ ਰਹੇਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਾਰਟ ਅਸੀਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਕੁਝ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹਦੇ ਸਾਡੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਲਦੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਥਿਊਰੀ ਪੋਰਸ਼ਨ ਸਾਰਾ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਸੋ ਆਪਣਾ ਥਿਊਰੀ ਪੋਰਸ਼ਨ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਪਾਰਟਨਰਸ। ਹੁਣ ਪਾਰਟਨਰਸ ਦੀ ਕੀ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਫਰੋਮ ਅ ਸਿਮਿਲਰ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਅਰਨ ਫॉर ਸੈਲਫ ਫਰੋਮ ਫਰਮਸ ਬਿਜ਼ਨਸ। ਇਹ ਦੋ ਪੁਆਇੰਟਸ ਕੀ ਨੇ, ਆਓ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨਾਲ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਇਹ ਬੀ ਐਂਡ ਸੀ ਤਿੰਨ ਪਾਰਟਨਰ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਫਰਮ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਫਰਮ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਫਰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਹੀ ਲੈ ਲੈਂਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਵਾਂ ਬੀ, ਮੇਰੇ ਬੀ ਐਂਡ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਟੀਚਰਸ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਸ ਨਾਮ 'ਤੇ? ਖਾਲਸਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੱਬ, KEH ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਨੇਮ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ABC ਤਿੰਨ ਪਾਰਟਨਰ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਿਰਫ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਹੀ ਆਪ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇਣਗੇ, ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਹ ਆਪਣੇ ਹੋਮ ਟਿਊਸ਼ਨਸ ਵੀ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਮੀਨ ਇਸਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ। ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਆਲਰੇਡੀ ABC ਫਰਮ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਨਰ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ KEH ਹੈ, ਖਾਲਸਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੱਬ 'ਚ ਆਲਰੇਡੀ ਪਾਰਟਨਰ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ KEH ਦਾ, ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਆਪਣੀ ਫਰਮ ਨੂੰ ਕੰਪੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਅਗਰ ਪਾਰਟਨਰ ਸਿਮਿਲਰ, ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ, ਮੈਂ ਵਰਡ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ, ਸਿਮਿਲਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜੋ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਨੋਟਸ 'ਚ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਸਿਮਿਲਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਆਪਣੀ ਹੀ ਫਰਮ ਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੈ ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਹੋਮ ਟਿਊਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਅਰਨ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਅਰਨ ਹੋਏਗਾ ਹੋਮ ਟਿਊਸ਼ਨ ਤੋਂ, ਲਾਇਬਲ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ? ਲਾਇਬਲ ਟੂ ਪੇ ਟੂ KEH ਖਾਲਸਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੱਬ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਪੇ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਇਬਲ ਹੋਏਗਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹ KEH ਦਾ ਪਾਰਟਨਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿਮਿਲਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈ। ਫਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਸੀ ਸਾਡਾ। ਸੈਕਿੰਡ ਦੇਖਦੇ ਆ ਜਾਓ। ਸੇਮ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। AB ਐਂਡ C ਤਿੰਨ ਪਾਰਟਨਰ ਨੇ, ਫਰਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਰਮ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੱਬ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੈ ਇਹ ਹੁਣ ਖੁਦ ਟਿਊਸ਼ਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ KEH ਦੇ ਕਲਾਇੰਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਐਕਸਟਰਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਚਾਰਜ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆਪਣਾ ਐਕਸਟਰਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਅਰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਨ ਦਾ ਵੇ ਆਫ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਜਾਂਦੇ ਆ
कोई परसन कहता कि मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਦਵਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲਾਇੰਟ ਦਵਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਿਓ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਉਹ ਐਕਸਟਰਾ ਆਪਣਾ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚੋਂ 1000 ਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਮੇ ਬੀ 1100 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵੇ, 100 ਰੁਪਏ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਰੱਖ ਲੇਗਾ। ਸੇਮ ਐਜ਼ ਕੋਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਚਾਰਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਫਰਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਫਰਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਲਾਇਬਲ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਲਾਇਬਲ ਹੋਏਗਾ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਅਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਪੇ ਕਰੇਗਾ ਕਿਹਨੂੰ, ਲਾਇਬਲ ਟੂ ਪੇ ਟੂ KEH। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੋਨੋਂ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀ। ਸੋ ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੋਨੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਿ ਅਗਰ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਕਿਸੇ ਫਰਮ ਦਾ ਪਾਰਟਨਰ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਫਰਮ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਕਪੈਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਰਮ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਵੀ ਉਸਨੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਮਾਇਆ ਹੋਏਗਾ ਸਾਰਾ ਫਰਮ ਨੂੰ ਪੇ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਇਬਲ ਹੋਏਗਾ। ਸੈਕੰਡਲੀ, ਉਹ ਫਰਮ ਦੇ ਕਲਾਇੰਟਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਐਕਸਟਰਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਨਹੀਂ ਚਾਰਜ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਐਕਸਟਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਐਂਡ ਫਰਮ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੈਨ ਫਿਰ ਅਗੇਨ ਉਹ ਲਾਇਬਲ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਨੂੰ, ਫਰਮ ਨੂੰ। ਸੋ ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਰੀਡ ਆਊਟ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਇਨ ਕੇਸ ਇਫ ਅ ਪਾਰਟਨਰ ਅਰਨ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਫਰੋਮ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਸਿਮਿਲਰ to that of the firm in competition with the firm, then such profit earned from such business shall be paid to the firm. Agla point, in case if their partner earn profit for self from any business transaction of the firm, KEH ਦੀ transaction ਜੋ ਆਪਣਾ profit ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, or from the use of firm's property ਜਾਂ firm ਦੀ property use ਕਰਕੇ, firm ਦੇ asset use ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ income ਚਾਰਜ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, or business connection ਜਾਂ firm ਦੇ business connection ਰਾਹੀਂ the profit so earned shall be paid to the firm, ਉਹ profit ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ pay ਕਰਨਾ ਪੜੇਗਾ। ਚਲੋ ਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਥੋੜੇ ਆਪਣੇ ਕਨਸੈਪਟ ਰਹਿ ਗਏ ਐਂਡ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡਾ ਚੈਪਟਰ ਅੱਜ ਦਾ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਥਿਊਰੀ ਪੋਰਸ਼ਨ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਸੈਕਸ਼ਨ 30 ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮਾਈਨਰ ਮੇ ਬੀ ਐਡਮਿਟਡ। ਹੁਣ ਮਾਈਨਰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਹੀਂ ਐਡਮਿਟ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਮਾਈਨਰ ਨੂੰ ਐਡਮਿਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਐਜ਼ ਏ ਪਾਰਟਨਰ। ਕਦੋਂ? ਫੋਰ ਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਆਫ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ, ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲਈ, ਕਿ ਉਸ ਮਾਈਨਰ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਏਗਾ, ਦੈਨ ਉਸ ਮਾਈਨਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਡਮਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਫ ਓਲ ਦਾ ਪਾਰਟਨਰ ਐਗਰੀ, ਸਾਰੇ ਪਾਰਟਨਰ ਐਗਰੀ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਸੈਕਸ਼ਨ 31, a person may be admitted as a partner either with the consent of all the existing partner or in accordance with an express agreement। ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਪਾਰਟਨਰ ਅਸੀਂ ਐਡਮਿਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟਨਰਸ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਣ, ਅਗਰੀ ਹੋ ਜਾਣ। ਦੂਜਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਡੀਡ ਬਣਾਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਲਿਖਿਆ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਉਹ ਫੁਲਫਿਲ ਕਰੋ। ਸੈਕਸ਼ਨ 32, ਕੋਈ ਪਾਰਟਨਰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ, ਫਰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੰਸੈਂਟ ਆਫ ਆਲ ਦਾ ਪਾਰਟਨਰ, ਸਾਰੇ ਪਾਰਟਨਰਸ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦੇਣ, ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਿਦ ਐਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਗਰੀਮੈਂਟ, ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਡੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਡੀਡ, ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੈਕਸ਼ਨ 69, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਫਰਮ ਇਜ਼ ਆਪਸ਼ਨਲ। ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਨੋਟ ਕੰਪਲਸਰੀ ਮੀਨਸ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾਉਣਾ ਕੰਪਲਸਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਰਟਨਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਚਾਹਣ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਫਰਮ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾ ਲੈਣ, ਨਾ ਹੀ ਕਰਵਾਉਣਗੇ, ਚਾਹਣ ਤਾਂ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਨਹੀਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਸੈਕਸ਼ਨ 35, unless otherwise agreed by the partner in a partnership deed, a firm is dissolved on the death of a partner। ਉਹਨੇ dissolve word ਕੀ ਹੁੰਦਾ? dissolve ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਲੋਜ਼। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟਨਰ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਪਾਰਟਨਰ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਰਮ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ? ਕਲੋਜ਼। ਅਨਲੈਸ ਜੇਕਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਡੀਡ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਕਲੋਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਜੇਕਰ ਡੀਡ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਨਵਾਂ ਪਾਰਟਨਰ ਐਡਮਿਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਫਰਮ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਪਰ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਇਆ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਨਾਲ ਦੱਸੋ ਵੀਡੀਓ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ, ਐਂਡ ਆਪਣੇ ਕਲਾਸਮੇਟਸ, ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ, ਸੋ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਪਾਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏ। ਅਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਕੰਜੂਸ ਨਾ ਬਣਿਓ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ 'ਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੇ। ਸੈਕਿੰਡਲੀ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਥਿਊਰੀ ਪੋਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਰਹੇ। ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਰਵਾਵਾਂਗਾ। ਸੋ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਲਾਈਕ ਐਂਡ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ 'ਚ। ਟਾਟਾ, ਬਾਏ ਬਾਏ।